Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning. Okay, we can start. Prayer. Bada ma'am. Good morning, all. Oh my God, I love you. I thank you. Bless me, bless my parents, bless my teachers and our country. Help me to study well and make me a good child. Thank you. മാം ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. Good morning, ma'am. Good morning, my dear friends. Today is a beautiful Friday. We all are ready for our Jisha ma'am's class. So I welcome Jisha ma'am, our technical staff, and I welcome our dear friends. I want to share an experience. Yesterday I got a chance to attend an interview. It was a great experience for me. They asked me to do a demo class. I did that. Just not that much good, but I will try. Good morning, students. How are you? All of you fine? Okay, very good. Do you know who am I? Do you know? Yes, I am your new teacher. Okay, my name is Nitya. Okay, today we all are ready for a beautiful class. Are you ready? Yes, very good. Okay, today we are going to sing a song, an action song. Are you ready? Yes, very good. All of you stand up, please. Stand up, please. Okay, let us start. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Clap your hands. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Jump up high, jump up high. Listen to the music and jump up high. Thank you. Are you like this song? Okay, very good, nice. Thank you. Take care. Tata, bye bye. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Okay. Anyway, Nitya, you were doing the actions and why don't you switch on the video? Video എന്താ ഓൺ ചെയ്യാത്തെ? മറന്നുപോയോ? ചാടുക എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആയോ? Nitya, are you there? പെട്ടെന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി മാം. Okay. Anyway, you are doing the actions. Then why don't you switch on the video? Video എന്താ ഓൺ ചെയ്യാതിരുന്നേ? ജമ്പ് ചെയ്യണൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ബ്രീത്തിങ്ങിന് മനസ്സിലായി, ജമ്പ് ചെയ്യുവാണ്, എല്ലാ ആക്ഷൻസും കാണിക്കാന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തില്ലല്ലോ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തായിരുന്നു മാം, ചെയ്തായിരുന്നു. മാമിന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് എല്ലാരും ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ? എനിക്ക് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടില്ല. വീഡിയോ എനിക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങളും കണ്ടില്ല മാം. ആണോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം സൗണ്ടിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. എനിവേ നിത്യ, ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ. വൺ തിങ് ഐ വിഷ് ടു ഷെയർ. You all know that the Viva session of MT1 is going on. MT1ന്റെ Viva നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. So it is just like a mock interview. നിങ്ങളൊരു സ്കൂൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാൽ എന്തെല്ലാം അവർ ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ Viva ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ I asked to all to present like action song or present any rhyme from your record or present or narrate a story from your record. അപ്പം സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് റൈം ആക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 പേര് അത് ഡിനേ ചെയ്തു. അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല, അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല.
നമ്മൾ എന്തായാലും കൊച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനാ പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ജനറൽ അവയർനെസ്സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സോ ഒന്നും അല്ല അവർ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ആക്ഷൻസ്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലെക്ചർ പോലെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആക്ഷൻ സോങ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഇന്റർവ്യൂ ബോഡി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ എനിവേ ദോസ് ഹൂ ഡിഡ്ന്റ് do this action song or rhymes, whatever it be, in the viva session, that will reflect in their marks. അത് അവരുടെ മാർക്കിൽ ഉണ്ടാവും അവരത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ബട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദർ പെർഫോമൻസ് ഓൾസോ. സോ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സൈനിങ്. നമ്മുടെ സൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആക്ഷൻസിലൂടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ സൈനിങ് ഇങ്ങനെ കോട്ടും തോട്ട് ഓഫ് ദി ഡേയുമായിട്ട് അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നോ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു ആ സൈൻ ഔട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 പേർക്ക് ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചെയ്യാൻ സമയം നമുക്ക് ഈ 1 hour ഇല്ല. ബട്ട് ആരും അതിന് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. 1-2 പേരൊക്കെ ശരിയാട്ടോ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലര് കമ്പൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. MT6 കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തു, നല്ല രസമായിരുന്നു അത്. MT8 അതുപോലെ തന്നെ അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. യു പീപ്പിൾ ഓൾസോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ MT7 ഇതുപോലെ അവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ കിട്ടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ ഷൈനസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോട്ടെ, ഇൻഹിബിഷനും ഷൈനസും ഒക്കെ പോട്ടെ. നാളെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. നമ്മളൊരു അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും വരും. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓഡിയൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ താങ്ക് യു പറയേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആങ്കറിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 10 പാസ് ഓർ +2 പാസ് ആണ് അല്ലെ. ആ ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10th പാസ് ആണ്. അപ്പൊ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് അവർ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഇപ്പൊ 10th അല്ലെങ്കിൽ +2 പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. എല്ലാവരുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ശരിയായുള്ള രീതിയിൽ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്കിത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് മതി. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഗ്രാമറും ഷേക്സ്പിയർ സ്റ്റൈല് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ശശി തരൂർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. വീണ്ടും എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വരരുത്. ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. കുട്ടികളോടാവുമ്പോഴും അവരും പിന്നെയും വീണ്ടും എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മള് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈവൻ ഞാനൊരു വേൾഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിക്ഷണറി ആണ്. അതില് മീനിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, അതായത് ഫോണറ്റിക്സിൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് ആയിട്ടില്ല, അതിന്റെ ആ ഒരു വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് നോക്കുമ്പോ ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഭാഗവും നോക്കുക. പിന്നെ കയ്യില് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസും കിട്ടും, ഓഡിയോയും കിട്ടും. ഒരു വേർഡ് എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഏതൊക്കെയോ ക്ലാസ്സിൽ ഗൂഗിളും ഡിക്ഷണറിയും വെച്ചിട്ടാ പിള്ളേർ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ അത്രയും വൈഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളെല്ലാരും കറക്റ്റഡ് ആയി പോവുകയാണല്ലോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊരു നല്ലൊരു അറിവായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ആരും ലീഡറോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വളരണം. എനിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം, നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവണം. അതിന് ഷെയറിങ്, ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെ വേണം. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലിമിറ്റേഷൻസ് പലതും ഉണ്ട്. MT1 ഒരു കുട്ടിക്ക് ജോബ് കിട്ടി. ഇതുപോലെ തന്നെ 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഒരു CBSE സ്കൂളാണ്. അവിടെ കുട്ടി ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോ അവർക്ക് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ബട്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ സ്കൂളുകാർക്കും അറിയാം നമ്മള് ത്രൂ ഔട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഈ കോഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് വരുമ്പോ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്താ പറയാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതൊന്നും അവർക്ക് അത്ര പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാര്യമല്ല. പെർഫോമൻസ് അതായത് ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 14 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 14 കാൻഡിഡേറ്റ്സിലും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ചെന്നപ്പോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല. അവര് നെറ്റ് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ആ കുട്ടി ചെയ്തെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അസൈൻമെന്റും റെക്കോർഡും എന്തൊക്കെ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പിന്നെ ഓരോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്തു, ഡെമോ ക്ലാസ് എടുത്തു, ആക്ഷൻ സോങ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചു അവരെ കൊണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫ്ലൈനായി അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിയെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ 14 പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസിൽ പഠിച്ച ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആളുടെ മിടുക്ക് തന്നെയാ ശരിക്കും, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ആൾ അത്രയും യൂസ് ചെയ്തു, എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും യൂസ് ചെയ്തു. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടിയത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്താണ്, 10 minutes എന്തോ വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാങ്കിലാണ് ഹസ്ബൻഡ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒപ്പം പോകാം, ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒപ്പം തിരിച്ചു വരാം. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ടൈമും അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള ടൈമും അതൊക്കെ അതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. പിന്നെ എന്നെ എല്ലാവരും ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ, കാരണം ഒത്തിരി തളർത്തിയ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും പറ്റും, എല്ലാവരിലും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം, അതേ ഉള്ളൂ. ടീച്ചറെ, മിസ്സേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രാക്ടിക്സിന് പോയ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എന്നോട് ഡെമോ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുള്ള ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കളേഴ്സുകളാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ഒരു 5 കളേഴ്സ്, അതിന്റെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് കളർ പേപ്പറുകൾ കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ ഒരു ആംഗ്രി ബേർഡ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. അവിടെ 25-30 ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഓല ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൽ 6 ആളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഇനി അടുത്ത പാനൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടോ അതോ 6 വേക്കൻസി ഉണ്ടോ? എങ്ങനെ 6 വേക്കൻസിയിൽ ഒരൊറ്റ വേക്കൻസി ഉള്ളൂ. അതില് 6 പേരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ അറിയില്ല, ഒരുപാട് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, TTC-ക്കാര് വന്നിട്ടുണ്ട്, കേട്ടറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷം. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷകൾ കിട്ടില്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ്, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഒരുപാടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡെമോ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനാ പറയുക. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടമാണ്. മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒക്കെ ചോദിച്ചത്, പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. കളേഴ്സുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് അതിനെ വെച്ചിട്ടൊരു റൈമ് പാടിക്കൊടുത്ത് അത് വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അതുപോലെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഇത്. അത് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഇതുവരെ ആ സ്കൂളിലേക്ക് ആരും സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, എന്താന്നറിയില്ല. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. മിസ്സേ, ഞാനും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടൊരു CBSE സ്കൂളായിരുന്നു. അവിടെ ഫുള്ളി ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. 4 റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. റിട്ടേൺ എക്സാം, ഡെമോ ക്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ റിട്ടേൺ എക്സാം ആദ്യം മറ്റേ കേഴ്സീവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിച്ചു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ അടക്കിയിരുത്താനുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ഡെമോ ക്ലാസ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞോണം ഫുള്ളി ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തന്ന ടാസ്ക് എന്താ വെച്ചാ, ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയെ അടക്കിയിരുത്താൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആൽഫബറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കണ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ഉപകരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ആക്ഷൻ സോങ് ചൊല്ലിച്ചു. അങ്ങനെ 3 റൗണ്ടിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് വെച്ചവരെ അവര് ക്രാഫ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് വിട്ടു. അപ്പൊ 80 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സത്യത്തിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോ.
ഈ KG സെക്ഷൻ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. KG സെക്ഷനിലേക്ക് ആവുമ്പോ അധികം ആളുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പോയത്. പക്ഷെ 80 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 സെക്ഷനായിട്ടാണ് അവരെ റിട്ടേൺ എക്സാം ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അതില് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച ഒരു 16 പേരെ അവര് ക്രാഫ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് വിട്ടു. അതിലൊരാൾ ഞാനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവര് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയതാ. അപ്പൊ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എന്നുള്ള ആലോചനയുണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നോക്കാന്ന് വെച്ചു. ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പോകുന്നൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ മാം, ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, ഇന്നല്ല മാർച്ചിലേക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ഇട്ടേക്കുന്ന. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞാൻ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു, മോണ്ടിസോറി കോഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെ ബയോഡേറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു BEd ഡിഗ്രി TTC അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ട ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് TTC അങ്ങനെയാണോ മാം പറയേണ്ടത്? എനിക്ക് അതൊരു മോണ്ടിസോറി TTC എന്നാണ് കോഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രേ എന്നും പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ടീച്ചർ മെസ്സേജ് ഇട്ടതേ. അത് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, CBSE സ്കൂളാണ്. എന്റെ കുട്ടികൾ അവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറ്റി. അപ്പൊ അതെനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചത്. നമ്മള് മോണ്ടിസോറി TTC എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ മിക്ക CBSE സ്കൂളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ തന്നെയാണ്. ഇത് ചിലരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു TTC മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ 1-2 കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ CBSE സ്കൂളിലും മോണ്ടിസോറി TTC കഴിഞ്ഞവർ എന്തായാലും കാണും. ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ബയോഡേറ്റ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കും പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ, മോണ്ടിസോറി ടേംസ്. അപ്പൊ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് അപർണ മിസ്സും അശ്വതി മിസ്സും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Then you will be having a module exam. ഒരു മോഡ്യൂൾ എക്സാം ഉണ്ടാകും. ഫുൾ മോഡ്യൂൾ 1 മോഡ്യൂൾ 2 ഇംഗ്ലീഷും 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, 100 മാർക്സ്. 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ്, ബാക്കി മോഡ്യൂൾ 1 ആയിരിക്കും. അത് ഈ മോഡ്യൂൾ തീരുന്ന ഉടനെ തന്നെ കാണും കേട്ടോ. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നമ്മൾ എവിടം വരെയായിരുന്നു? മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, കോൺസെപ്റ്റ്, ഒബീഡിയൻസ്. മോണ്ടിസോറി ടീച്ചറിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു മാം. വായിച്ചില്ല, റഫായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ എക്സാം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട്, ഈ മാർക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാമിൽ ആഡ് ആകുമോ മാം? മെയിൻ എക്സാമിന് ആഡ് ആവില്ല. വൈവേല് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് അവിടെ ചുമ്മാ തരില്ല. നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. വൈവേയുടെ മാത്രമേ അതിൽ വരുള്ളൂ അല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങാനും മെയിൻ എക്സാമിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ ലോ വരുവാണെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് നോക്കും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സബ്ജക്റ്റില്. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയുള്ളൂ. മോഡൽ എക്സാം എഴുതാതിരിക്കരുത്. വൈവ മോഡൽ ഉണ്ടാവോ അതോ വൈവ ആകെ ഓർമ്മയാണോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? മോഡൽ ഒന്നുമില്ല, വൈവ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. വൈവയ്ക്ക് ഏത് ദിവസം ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയോ? പറയാൻ പറ്റുമോ? മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഞാനിങ്ങനെ വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണേ, പുറത്തു പോവാണ്. അവിടെ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ?
അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് റെക്കോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടി വരുമോ? എന്നാ പോന്നേ? ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ സൺഡേ. ഓ, ഈ സൺഡേ പോകും. ആ, അപ്പൊ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലല്ലേ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ? ഈ സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാള്. ആ അതെ, മറ്റന്നാൾ. ദിവ്യക്ക് നാളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വൈവ? ആ ഓക്കെ. നാളെ ഏത് ടൈം പറ്റും? മോർണിംഗ് എനിക്ക് പറ്റില്ല, മോർണിംഗ് എനിക്ക് ഓഫീസിലൊന്ന് പോകണം. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 to 4 എനിക്ക് നമ്മളുടെ ഇവരുടെ MT1 വൈവയുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ 5 ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. 5 ഓക്കെ ആയിരിക്കും, കാരണം രാത്രി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എന്തോ? അല്ലെ, ചെറിയ മക്കളാണേ, 3 വയസ്സും 4 വയസ്സും മക്കളാണ്. എത്ര മണിക്ക് പറ്റും? ആഫ്റ്റർ 5 o'clock. 20 minutes കാര്യമുള്ളൂ. മക്കളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? അവർ 20 minutes. 20 minutes ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം, വേറെ ആരും ഇല്ല വീട്ടില്. അപ്പൊ അവരെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ കംഫർട്ടബിൾ ടൈം കുട്ടികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് പറ്റുമോ? അല്ല, എന്നായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്താ? അല്ല, എന്നായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാ. അപ്പൊ എന്താ പ്ലാൻ? അല്ല, നാളെ ഓക്കെയാണ്. എത്ര മണിക്ക്? 2 to 4 എനിക്ക് അവരുടെ വൈവയുണ്ട്. മോർണിംഗ് ഓഫീസിൽ പോകണം, പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ഒരു ഫെമിലറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 2 മണി തുടങ്ങി 4 മണി വരെ. അപ്പൊ എന്തായാലും 4 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ടൈമേ പറ്റുള്ളൂ. അതും രാത്രി 8 to 9 പറ്റില്ല, കാരണം 8 to 9 PG ക്ലാസ് ഉണ്ട്. 4 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ടൈം പറയും. 7 മണിയൊക്കെയാണോ? 7 20 minutes മതി. ആ ഓക്കെ, 7 മണിക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ വൈവയ്ക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്ത അസൈൻമെന്റ്, പിന്നെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ്, റെക്കോർഡ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാം അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ വേറെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, വൈവയ്ക്ക് കണ്ട ഒരു സീനാ, വീട് മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുക. ഞാൻ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, ഓരോ റെക്കോർഡ് ചോദിക്കുമ്പോ വീട് മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുക. നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. 20 minutes അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈവ. അപ്പൊ അതെല്ലാം അടുത്ത് വെക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്തിരുന്നോട്ടെ, അത് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മള് 2 പേരും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അങ്ങനെ സൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അവരിങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് ഫുൾ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ നെയിമും ഫോൺ നമ്പറും മെയിൽ ID ഒന്ന് തരണേ. പോയിട്ട് എന്നാ തിരിച്ചു വരുന്നേ? ഞാൻ മെയ് 17-ാം തീയതി എത്തും. എന്നിട്ട് മതിയോ? മെയ് 17-ാം തീയതി നിങ്ങളുടെ വൈവ മിക്കവാറും അപ്പോഴായിരിക്കും. എന്നാ ഓക്കെയാണ്. ഞാൻ മെയ് 17-ാം തീയതി എത്തും. എന്നാ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, കാരണം ഇത്രയും പേരുടെ തീർന്നു വന്നപ്പോ ലാസ്റ്റ് ടൈം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. മെയില് ചെയ്യാം. മോഡ്യൂൾ ടേം എക്സാം വരും, പിന്നെ മോഡൽ എക്സാം വരും. മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും വൈവ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഥവാ ആ സമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയ് 17 കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ശരി. അങ്ങനെ മതി. ഓക്കെ, ദ റോൾസ് ഓഫ് മോണ്ടിസോറി ടീച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മോണ്ടിസോറി ടീച്ചറിന്റെ റോൾസ് പറയാം. നമ്മൾ ക്വാളിറ്റീസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും. മദർഹുഡ്, അത് കാരണം ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ഫീലിംഗ്. ഇപ്പം മാതാവ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു, ഗുരു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു, പിതാവ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ലൈഫ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആളുകളുടെ ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി, ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവെല്ലാം ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതുപോലെയുള്ള കെമിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആണ് ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ റോൾ ഓഫ് മോണ്ടിസോറി ടീച്ചർ, ഒരു ആസ് എ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റീസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ അത് കാണാതെ പഠിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് മദർഹുഡ്, കെയറിങ്, അഫെക്ഷൻ, കമ്പാഷൻ, ലവ്, എംപതി, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികളിലേക്ക്.
നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി ഒബ്സർവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ റോൾസ് എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത്. പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ രണ്ടും തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങി, എന്നിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ഈ പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അനുസരിച്ച്, ഓരോ കുട്ടിക്കും അനുസരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഈ രണ്ടും, അതായത് എക്സാംപ്ലറും പ്രിപ്പയറർ, അത് രണ്ടും കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? മാം ഞാൻ വായിക്കാം. അത് തുടക്കം മുതൽ വായിക്കണമോ? ദ റോൾ ഓഫ് മോണ്ടിസോറി ടീച്ചർ വേണമെന്നില്ല. First point, preparer and communication of environment. The teacher serves as the preparer and communicator of the environment for the child. She is responsible for the ambience and order of the classroom, the display and conditions of materials, and the programming of the activity, challenges and changes of pace to meet the child's individual necessity. Second one, exemplar. The Montessori teacher serves as the exemplar in the environment, thus encouraging the child's own development. She must strive for flexibility, warmth, and love for life. She must be physically, ma'am, alluring എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. Yes. Alluring for children's attention and respect. Next paragraph വായിക്കണമോ? Yes, please. The teacher also must be attractive, tidy and clean, calm and dignified. Appearance in the first step to gaining the child's confidence and respect. So care for one's own person must form part of the environment in which the child lives. The teacher herself is the most virtual part of the world. Okay. So preparer and communicator, അതാണ് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റില് മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. വരുന്ന കുട്ടികൾ യുണീക്ക് ആണ്. അവരെ ഓരോരുത്തരും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സ്പേസ്, അതായത് സ്പീഡ്, റേറ്റ്, അതൊരു കുട്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം, അതാണ് പേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ നെസസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളൊരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പോകുന്നു, നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള പലപ്പോഴും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മുടെ 91 ഒരു കുട്ടി ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഒരു സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ അല്ല അതിനെ പറയുന്നേ. അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അതായത് കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടില്ല. കളിക്കാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാണ് കുട്ടികളെ യാതൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ലാത്തൊരു സ്കൂള്. നമ്മുടെ ട്രെയിനർ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡിനേ ചെയ്തില്ല, നോന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ബട്ട് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾക്കും ഒരു ഗ്രോത്ത് വേണമല്ലോ. ഒരിടത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാര്യം എത്ര പേയ്മെന്റ് തന്നാലും നമ്മളുടെ ഒരു പാഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമല്ലോ. ഇതൊരു സുഖമില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് കുറെ ദിവസം ചെയ്തോടെ 20-25 ഡേയ്സ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒട്ടും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് നിന്നപ്പോ കുറെയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അവർക്ക് സ്റ്റോറി നറേഷനൊക്കെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കാരണം അവരതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും അവരെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പൊ പ്രിപ്പയറർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആണ് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ. ആ ഒരു റോളാണ് മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക്. പിന്നെ അവരൊരു ഗുഡ് എക്സാംപ്ലർ ആയിരിക്കണം. എന്ത് കാര്യം, അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ എപ്പോഴും റോൾ മോഡൽ ആക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും എൽഡേഴ്സിനെ. അപ്പൊ അവർ കാണുന്ന എൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുതിർന്ന ചേച്ചി, ചേട്ടൻ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ സ്കൂളിലാണ് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ ഈവൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഒരു ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ. കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാംപ്ലർ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്ട് റൂൾസും കമാൻഡിങ്ങും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതും പേടിപ്പിക്കുന്നതും ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലാവരുത്.
അവർക്ക് ഒരു വാംത്ത്, ലവ്, കെയർ അതെല്ലാമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വാംത്ത്, ലവ്, കെയർ, അഫെക്ഷൻ എല്ലാമാണ്. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇല്ല. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ആ ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം. സോ ഷീ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് വാംത്ത്, ലവ്, അഫെക്ഷൻ, കെയർ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡാഷ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണും ചിലപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ്, അങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡിസിപ്ലിൻ, അങ്ങനത്തെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് കാണും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ വാംത്ത് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലവ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കെയർ ആയിരിക്കാം, അഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ വാംത്തും ലവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ കെയറും അതുപോലെ തന്നെ അഫെക്ഷനും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ആ ആൻസർ അല്ലെന്നല്ലോ. നമുക്കറിയാം മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ ക്വാളിറ്റീസ് അറിയാം. അപ്പൊ അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. ഇതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ്, ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കണം അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും വരേണ്ടത്. ഷീ മസ്റ്റ് ബി ഫിസിക്കലി അല്യൂറിങ്. അല്യൂറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ്. അതിന്റെ മീനിങ് ഭയങ്കര മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ചെല്ലണം എന്നല്ല. ഫിസിക്കലി ഹൈലി അട്രാക്റ്റീവ്. നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അട്രാക്ഷന് കാരണം. നമ്മുടെ സ്മൈൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലീസിങ് ഫേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. വളരെ നീറ്റ്, നമ്മൾക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്സസറീസ്, അതുപോലുള്ള മേക്കപ്പ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ചിലർക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. സോ ദേ ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്. അതൊരു സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്, ആ ചോദ്യമൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേ വേണ്ട. ബട്ട് നമുക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ചേരുന്ന ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ഇയർ റിങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ആക്സസറീസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ പോകുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ അവരതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും. ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മൈന്യൂട്ട് തിങ്സ് അല്ലെ, മൈന്യൂട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ്, സ്മോൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്നും തൊടുന്നത് പോലെ അല്ലാത്തൊരു പൊട്ട് തൊട്ടിട്ട് ചെന്നാൽ അവര് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ചോദിക്കും. എനിക്കിതൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം. അതായത് നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോ തന്നെ അത് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്രയും ഒരു സന്തോഷം. നമ്മളുടെ പല ട്രെയിനേഴ്സും ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയപ്പോ അതായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഭയങ്കര അവരോടങ്ങ് അട്രാക്റ്റീവ് ആകുമായിരുന്നു. അവരോടങ്ങ് ഭയങ്കര ഒരു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരോട് അവരുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സേഷനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ. ഇനി തിരിച്ചു പോരാൻ നേരത്ത് പലർക്കും ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷനും റെസ്പെക്റ്റും ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ടീച്ചർ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആയിട്ട് പോകണം. നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ പോയാലല്ലേ നമുക്ക് കുട്ടികളും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മള് ഷാബി ആയിട്ട് മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരൊട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പിയറൻസ് ലുക്സ് മാറ്റേഴ്സ്. ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് ലുക്സ് മാറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ, നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ധരിക്കും അല്ലെ. പുതിയതായിട്ട് ഒരെണ്ണിടുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നായിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യപ്പെടുക. സാരി എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരി തന്നെ ഉടുത്തി പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിലൊക്കെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് പലരും വരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു രീതി അല്ലെ, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കസ്റ്റമർ ഈസ് എ കിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മിക്ക ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പെരുമാറാനായിട്ട് പറ്റണം, പേഷ്യന്റോടുകൂടി. സെയിം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടു കൂടി. കാരണം അവിടെ അടുപ്പം കൂടുതലാണ്. കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് വരുന്നു, അയാളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ഭയങ്കരമായുള്ള പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ കുട്ടികളോടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ആ ഒരു വാംത്ത്, കെയർ ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്രിയൻസ്. അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മാം, എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം.
പ്ലീസ് പറയൂ. ഞാന് ആ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയപ്പോ എപ്പോഴും ചുരിദാർ തന്നെയായിരുന്നു ഇട്ടോണ്ട് പോയത്. അപ്പോൾ കുറെ ഒരു 2 വീക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം സാരി ഉടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം സാരി ഉടുത്തോണ്ട് പോയി. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, എന്താ പറയാ, ടീച്ചർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്, പൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ചിലര് എന്തൊക്കെയാ പറയണതെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര കൊഞ്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരമാണ്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ, ഇനി എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ഉടുത്തോണ്ട് വന്നാ മതി. ഭയങ്കര സന്തോഷം അവർക്ക്. കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ ചുരിദാറിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം സാരിയില് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ അവരിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സാരി ഒക്കെ തൊട്ട് നോക്കുക, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓടി വന്ന് എന്നെ ഹഗ് ചെയ്യുക. അവർക്ക് എന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ ചെയ്ത്. എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഫീൽ ആയിരുന്നു. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ചേഞ്ച് ആയപ്പോ അവരിലുണ്ടായൊരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ടീച്ചറെ എപ്പോഴും ടീച്ചർ സാരി നല്ല സൂപ്പർ ആയില്ലേ, ഇതന്നെ ഇനി എപ്പോഴും ഇട്ടോണ്ട് വന്നാ മതിയേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ നിന്റെ ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ ഞാൻ പോയിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഇതുപോലെ സാരി ഉടുത്ത് ചെല്ലാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം വേറെയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുരിദാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നേ. ഐ തിങ്ക് ഒരു മോൻ എന്നോട് സാരി ഉടുത്ത് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞിരുന്നോ? കുട്ടി അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോ അതാണ്. അമ്മ ഇറ്റലിയിലാണ് കുട്ടിയുടെ, അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഇത് അപ്പൊ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആ അമ്മ ആ സാരിയിലാണ് അവന്റെ ഓർമ്മ. അതാണ് അവൻ എന്നോട് ആ നീലയോ പച്ച എന്തൊരു കളർ പറഞ്ഞു, ആ കളർ സാരി തന്നെ എടുത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അതിപ്പോ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഫീൽ അവർക്ക് വരുന്ന തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സില്ലി ആയിട്ട് എടുത്തില്ല, നമ്മളത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ നോക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് വന്നത് ആ കുഞ്ഞു കാരനാണ് എനിക്കത് വന്നത്. അവനെ കേട്ടു, അവനോട് റെസ്പെക്ട് തോന്നി, ഇഷ്ടം തോന്നി. അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം വരാനായിട്ട് നോക്കി. പക്ഷെ അതേസമയം സാധാരണ പണ്ടത്തെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രായം കുറഞ്ഞവർ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കണ്ട, മുതിർന്നവർ പറയുന്ന കേൾക്കുക. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഓരോ പ്രൊഫഷനിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വരുവാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് ഈ ഒരു റോള് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ്, സ്പിരിറ്റ്, അവരുടെ ആ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്, പ്യൂരിഫൈഡ്. അത് പ്യൂരിഫൈഡ് ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഈ ഒബ്സർവേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവാതെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് മെഡിറ്റേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എവറി ഡേ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫുൾ ഡേ സെഷൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ എവറി ഡേ നമ്മളുടെ ഒരു സെഷൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും ഇതുപോലെ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. നമുക്ക് 1 hour അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വീട്ടിലത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പല പല രീതിയിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്. ചിലർ പറയും ഒട്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ചിലർക്ക് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് മ്യൂസിക് വേണ്ട, നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും കിളികളുടെ ശബ്ദം, പിന്നെ റോഡ് സൈഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടികളുടെ ഹോണടി, അതൊക്കെ കേട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഫാനിന്റെ ശബ്ദം, അങ്ങനെ പലതും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇലകൾ അനങ്ങുന്ന ശബ്ദം. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഡെലിക്കേറ്റ് സൗണ്ട് വരെ നമ്മൾ കേൾക്കും. അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഗുഡ് ഒബ്സർവർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആകണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പലതും പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ളതൊക്കെ കളഞ്ഞ് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനൊരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ആരെങ്കിലൊക്കെ മീൻസ് നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും പറയണം, ഒരു തോള് വേണമെന്ന് പറയില്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വൺസ് ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളുള്ളത് സന്തോഷം തന്നെ. ബട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ മാനേജ്. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ലെവലൊക്കെ മാറും. അത് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പൊ അത് തന്നെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടാറില്ല. പലപ്പോഴും പകലും രാത്രിയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്രെയറിന്റെ ടൈമിൽ എളുപ്പം നേരം ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ബട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു 1 year ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ ലൈക്ക് എന്തിനും ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൂടി ചെന്ന് അവരോട് അങ്ങനെ പറയാനും കേൾക്കാൻ ഒരാളുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം, അതൊക്കെ ഓക്കെ തന്നെ. ബട്ട് ചില സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മെഡിറ്റേഷൻ, പ്രെയർ ഒക്കെ വളരെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, വെൽനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്പിരിച്വൽ വെൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വേറൊരാളെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സ് വരും, നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ക്ഷമയും ഒക്കെ വരും. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിലൂടെ കടന്നുപോയി, നമുക്ക് ആരും കേൾക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ റെഡിയാവും അവരെ കേൾക്കാൻ. അതൊക്കെ ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്, ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്പിരിറ്റ് അതായത് ഈ സോള്, അതിന്റെ പല എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ആയിട്ടെടുക്കാൻ, നമ്മുടെ സോള് പ്യൂരിഫൈഡ് ആവാൻ ട്രെയിൻ ആയിട്ടെടുക്കാൻ ട്രെയിൻഡ് ആവാനായിട്ട് പല എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതാരാ ഒന്ന് വായിക്കാം? ഞാൻ വായിക്കാം മാം. Interest in humanity. The teacher must have an intimate relationship with children in the classroom. Once the teacher has made this act of humility, she will no longer look upon herself as someone whose duty is to mold the developing personalities. Further, she must regard herself as one that serves. She must observe the limits of her obstruction by leaving the child free to choose his work. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി, മാൻഹുഡ്, ബീയിങ് എ ഹ്യൂമൻ, അല്ലെ? മനുഷ്യനാവുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള്, മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഒരു കുട്ടികൾ, നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ഓഫീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യമില്ല, ബട്ട് കസ്റ്റമറുടെ നീഡ്സ്, ആ ഒരു ഒഫീഷ്യലി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. അവരോട് പ്ലീസിങ് നേച്ചർ, അതോടുകൂടി അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. കസ്റ്റമർ പോയി, അടുത്ത കസ്റ്റമർ വരുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ബട്ട് ഒരു സ്കൂള്, അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ വേണം. അതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാരെയും മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം നല്ല ഓർമ്മ വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവാത്തത്. അവിടെ ആ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ, ഈ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എപ്പോഴും ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം, ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഒരു ഹംബിൾനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാനാണ് ലീഡർ, ഞാൻ ടോപ്പാണ്, ഞാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം, ആ ഒരു രീതിയിലല്ല. അവരെപ്പോഴും ഹംബിൾ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും തന്റെ ഒരു സെൽഫിഷ് മനോഭാവത്തിലായിരിക്കില്ല, ഒരു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി, എന്താണ് ഡ്യൂട്ടീസ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സ്വയം ഡെവലപ്പ് ആകാനും നോക്കും. കൂടാതെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫീല് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ അത് അല്ലാതെ എനിക്ക് മാസത്തിൽ ശമ്പളം കിട്ടണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. ആ ഒരു രീതിയല്ല. ഐ എം സെർവിങ് ഹിയർ, ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുവാണുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കും പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ബോധം, ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികളെ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടണം അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട്. അവരിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കരുത്. ദാറ്റ് വിൽ ഹിൻഡർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണണം, അവര് കുട്ടികൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ടു സീ ചിൽഡ്രൻ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അതാരെ വായിക്കാം? ഞാൻ വായിക്കാം.
to see children as individuals. The Montessori teacher must treat each child as an individual, each different and unlike any other. Each has his own potential for life. Her duty is to provide a conducive environment to aid their psychic progress. She must ensure that each child is loved and has the right to be loved. ഓരോ കുട്ടിയും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു വ്യക്തി, പേഴ്സൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓരോ കുട്ടികളും ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഒരാള് മറ്റാളിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആ ഒരുപോലെയുള്ള ആരുമില്ല, അങ്ങനെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ആ മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺഡ്യൂസീവ് എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ സൈക്കിക് പ്രോഗ്രസിന്, മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടുന്ന എന്തെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, എൻഷുർ ചെയ്യണം. ഒരു കുട്ടി മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ലവ്, കെയർ, അഫെക്ഷൻ എല്ലാം ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അത് അവരുടെ റൈറ്റ് ആണ്. ടു ബി ലൗഡ്, സ്നേഹിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റൈറ്റ് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്പേസ്. ഇതൊരു ലൈനേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഏതൊരു ഭാഗത്തേക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. ഫെയ്ത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ആൻഡ് വിൽ റിവീൽ ഹിംസെൽഫ്. കാരണം ആ ഒരു കുട്ടിയിൽ അത്രയും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണം ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റും, അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് അവനത് പറ്റും. ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, അവന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അവൻ അവനെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവന്റെ എന്ത് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഫെയ്ത്ത്. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും പാരന്റ്സിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുൾ അല്ലേ, അവനത് ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ ഒരു പാത്രം കിച്ചണിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരൂ എന്ന് പറയുവാണ്, മിക്കവാറും വേറെ വല്ലതായിരിക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ തോന്നും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച്. നമ്മളവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി എന്താ പറയാ, ഒരു ചരുവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ചരുവോ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും. ആ കിച്ചണിൽ പോയി കൺഫ്യൂഷനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ 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 ഇരിക്കും, പിന്നെ അത് എവിടെയാണ് അതിന്റെ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിലും ആ ഓർഡർ വരും, ഈ സാധനം വെക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നുള്ളൊരു ഓർഡർ ഒക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത്. മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകും, ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ആ കുട്ടിയെ കാണും. നെക്സ്റ്റ്, ഗൈഡ് ടു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫുൾ ആരെങ്കിലും വായിക്കാം. ബിൽഡപ്പ് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം. പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പ്ലീസ്. Montessori gives the following guide to psychological observation of the child in 3 key areas: his work, his conduct, and the development of his will and self-discipline, to include voluntary conformity. Work not when a child creates to occupy himself for any length of time upon a task. What the task is and how long he continues working at it. Slowness in completing it and reiterating the same express. His individual trait in applying himself to particular task. To what task he applies himself during the same day and with how much endurance. If he has period of impulsive industry and how many days these periods continue. How he illustrates a desire to progress. What task he chooses in their sequence, working at them regularly. Persistence in task in spite of stimuli in his environment which would
tend to distract his attention? Does he, after deliberate interruption, resume the task from which his attention was panicked? The teacher is the link that puts the child in touch with the environment. The teacher prepares the environment and the child uses the environment to build up himself. ഓക്കെ. സോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ, എങ്ങനെ കുട്ടിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. പിന്നെ കുട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി, ഹിസ് വർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അവൻ കാണിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, ഹിസ് കോണ്ടാക്ട്, അവന്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ, ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് വിൽ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ. അവൻ വന്നപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബിങ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്, വയലന്റ്, അജിറ്റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും മാറി അവന്റെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാമാണ് മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെയും പല കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവൻ അതൊരു ഈ ഒരു സർവീസ്, ഒരു വോളണ്ടറി ആ ഒരു രീതിയിൽ, മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ, ഒരു സെൽഫിഷ് മനോഭാവത്തോടു കൂടി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർക്കത് വരണം. ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സമയം, അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ, ആ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സമയം ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ ടാസ്ക് ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് അവന് തന്നെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, കൺട്രോൾ ഓഫ് എറർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര സമയം ആ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹൗ ലോങ് ഹി കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്, എത്ര നേരം ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പതുക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ, ആ ഒരു സ്പീഡിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ, അത് നോക്കണം. അവന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അവന്റെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വന്ന് അതങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും, അവരങ്ങ് ലീഡ് ചെയ്ത് അവരതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ വെറും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിംഗ്, ഗ്രൂപ്പ് ലേണിങ്ങിനേക്കാളും ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ചോയ്സ് ആണ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് അത് അവൻ ചെയ്യും. ആ ചെയ്യുന്ന സമയം എത്രത്തോളം ചെയ്തു, എത്ര നേരം അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ നോക്കണം. പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരും, അവൻ വീണ്ടും ആദ്യം ചെയ്യും. അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലീഷനിലേക്ക് അവൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അതെല്ലാമാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സെയിം ഡേ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു അതും നോക്കാം. ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് അവന്റെ ഒരു വിൽ പവർ, ആ ഒരു എൻഡ്രൻസ്, അവന്റെ സ്റ്റാമിന, അവനൊരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവൻ എത്രത്തോളമാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവൻ എന്തോ ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ ആ എനർജി ലെവൽ ലോ ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളിവിടെ മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ടോ, കുട്ടി ആ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏജില്. പക്ഷെ ചില കുട്ടികള് സ്ലീപ്പി, ആ ഒരു ഡീവിയേറ്റഡ് ചൈൽഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ സ്ലീപ്പി ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കും, ആക്റ്റീവായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെയൊക്കെ ഇരിക്കാം. അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാം, പാരന്റ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം, അത് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് പനിയൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എന്തും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു
ഹൈപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സബ്മിസീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം. ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ഇമ്പൾസീവ്നെസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്ലെസ് പോലെയൊക്കെ കാണിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ദിവസം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഒരു വീക്കിൽ എത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 weeks കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് എത്തുക. പ്രോഗ്രസ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫുൾഫിൽ ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ ഒരു ഇപ്പൊ പിങ്ക് ടവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസ് ആൻ അഡൽട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഹൗ ടു അറേഞ്ച്. പക്ഷെ കുട്ടികൾ അത് എത്ര ടൈം എടുത്തു, എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തത്, എത്രാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലാണ് അവർക്ക് അത് കിട്ടിയത്, അത് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സെയിം ആക്ടിവിറ്റി, പിറ്റേ ദിവസവും വന്ന് അത് ചെയ്തു, ആ ഒരു വീക്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, അതൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പം അവൻ ആ ഒരു സീക്വൻസ് അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പിങ്ക് ടവർ ചെയ്തു, നാളെ വന്നിട്ട് അവൻ അത് തന്നെ പോയി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു വീക്കിൽ എത്ര തവണ ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ അവനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അവനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ നടന്നു, അത് നോക്കും. അപ്പൊ അടുത്തൂടെ വേറൊരാള് ഒരു കുട്ടി ശബ്ദം വെച്ച് പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കുട്ടി മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുത്തു, അപ്പൊ ഇവൻ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പോകാം, അത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് അത് കേട്ടങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു, പിന്നെ അവൻ അവന്റെ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ തുടങ്ങി, അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ രണ്ട് ഇതാകാല്ലേ, ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി അപ്പൊ മ്യൂസിക്കൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഏരിയയിൽ കിച്ചൺ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പാത്രം താഴെ വീഴുന്നു, ഈ ശബ്ദമൊക്കെ ഇവര് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആകാം. ചില കുട്ടികൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല, അവർ ഡീവിയേറ്റഡ് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ്. അവരെ നമ്മൾ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത് നോർമലൈസ്ഡ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആക്കണം. ചില ശബ്ദം കേട്ടാൽ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും, പക്ഷെ വീണ്ടും they will coming back. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇന്ററപ്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ററപ്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി നിർത്തുവോ, അവൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ് കുട്ടിയെ എൻവിയോൺമെന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക്, ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ശരിക്കും ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, കുട്ടി, എൻവിയോൺമെന്റ്. അപ്പൊ ആ എൻവിയോൺമെന്റുമായിട്ട് കുട്ടിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ്. അവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിപ്പയർ ആണ്, ആ എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, കുട്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡെവലപ്പിംഗ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചിന്ന് തീരുന്നു, പക്ഷെ ഇല്ല, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തീരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോ കുറെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാം. ഞാൻ വായിക്കാമോ? Developing the point of contact. In practice, we usually find that even if the director has prepared the environment and presented the materials to the children, they do not seem to be interested and bring. The child does not appear to be interested and his act seems to be in a disorderly manner. According to Montessori, the answer to his missing link is the point of contact. നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂളിന്റെ ഫുൾ ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്കൂളുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഡയറക്ടറാണ്. ഈവൻ ദോ പല സ്കൂളുകൾക്കും മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർസ് AD ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഓൾറെഡി അതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമേ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അവർ വൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനീഷ്യലി അവർക്കൊരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡെമോ പോലെ കൊടുക്കും. അപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ താല്പര്യമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു അവന്റെ ആ ഒരു ആക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ഡിസോർഡർലി മാനർ ആയിരിക്കും.
മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരെ അതും കോൺട്രാക്ട് അല്ല, കോൺട്രാക്ട് ആണ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കണം ആദ്യം. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ചിലപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല, ബട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് അവർക്ക് വീണ്ടും അവരെ കാണിക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അവൻ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വെപ്പിക്കണം എന്നാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മോണ്ടിസോറി ടേംസിലുള്ള യൂണിറ്റ് 10 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അതോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സോ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, 2 ക്ലാസ് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ആ തിയറി കഴിയാൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ് മാത്രമേ തിയറി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സൈൻ ഔട്ടോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കൃഷ്ണേന്ദു നേരത്തെ എന്നോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞല്ലോ, പോയോ? ഈ കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ ഇതിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ആണോ? എന്തോ കഴിഞ്ഞതാ മിസ് ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്ന കാണാറുണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അത് എന്റെ അച്ഛമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടാണ്. അതാ. ഓക്കെ, ചോദിച്ചോട്ടെ മാം? ചോദിക്കൂ. നമുക്ക് മൈം ഉണ്ടല്ലോ, റെക്കോർഡിൽ എഴുതാനുള്ള മൈം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നേ. അത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കില്ലേ വേണ്ട, അതിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് വേണ്ടി വരുമോ? മൈമിനും ഡ്രാമയ്ക്കും പിന്നെ വേറെന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നോവലോ ഏതോ, അതിന് നോവൽ അത് പിക്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നോവലില് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണം, ചാപ്റ്ററിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 പിക്ചേഴ്സ് എങ്കിലും ഓരോന്നിലും വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്. നോവലിന് മാത്രം ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണം. അതില് പിക്ചേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? പിക്ചേഴ്സ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ. മൈമിന് പിക്ചർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. Thank you, ma'am.